Good morning, class. In the previous lecture, we have been seen reclamation of soil, saline soil, right? In that, we have seen there are two types of soil. What is meant by reclamation? Then there were two types of soil known as saline and sodic soils. Now in today's lecture, we are going to see approaches to the reclamation of saline and sodic soil. How we can reclaim the saline and sodic soil in our field. So basic principle of reclamation of saline and sodic soil is to remove the excess soluble salts and sodium to a desired level in the रूटिंग झोन. जे काही झाड आहे त्याच्या रूटिंग झोनमध्ये जे काही एक्सेस अमाऊंट ऑफ सॉल्ट आणि सोडियम आहे त्यांना काढून टाकणे किंवा त्यांना रिक्लेम म्हणजे त्यांना एखाद्या दुसऱ्या कंपाऊंडने एक्सचेंज करणे म्हणजेच काय आहे. इट इज द बेसिक प्रिन्सिपल बिहाइंड द रिक्लेमेशन. Now there are various methods which are used for reclamation of saline and soils include saline soil साठीच्या रिक्लेमेशनसाठी वेगवेगळे टाईपचे मेथड्स वापरले जातात. त्यातले आपण आपल्या बुकमध्ये 5 दिलेले आहेत. फर्स्ट वन इज फिजिकल ॲम्लोरिएशन मेथड, सेकंड वन इज केमिकल ॲम्लोरिएशन मेथड, थर्ड वन इज इलेक्ट्रिक ॲम्लोरिएशन मेथड, fourth one is hydrochemical amelioration method, and fifth one is biological amelioration method. This all types we are going to study in detail. So starting with first one, first is physical amelioration method. Now the word only suggests that the physical activity means what we are going to do, either deep plowing that is 60 centimeter depth, subsoiling, sanding or profile inversion. फिजिकल ॲम्लोरिएशन मेथड इंक्लूड डीप प्लोईंग म्हणजे आतपर्यंत प्लोईंग केल्यानंतर काय होणार आहे, जे काही सरफेसची सॉईल आहे ती काय होणार आहे, थोडी इकडे तिकडे होणार आहे, राईट. देन सब सॉइलिंग म्हणजेच काय, जे काही आपली सॉईलची लेअर आहे त्याच्यावर पुन्हा दुसरीकडची सॉईल आणून टाकणे म्हणजे सब सॉइलिंग. सँडिंग म्हणजे पण तेच. आणि प्रोफाईल इन्व्हर्जन, ॲज वी हॅव सीन सॉईल प्रोफाईल हॅज 5 हरायझॉन्स. जर आपण प्रोफाईल इन्वर्ट केलं म्हणजे उलटं केलं तर काय होऊ शकतं, जे काही सॉल्ट सोडियम आहेत ते काय होऊ शकतात, वरच्या लेअरमधले खाली जाऊ शकतात. दिस वॉज अबाउट द फिजिकल ॲम्लोरिएशन मेथड ऑफ रिक्लेमेशन ऑफ सलाईन सॉइल. नाव सेकंड वन इज केमिकल ॲम्लोरिएशन मेथड. Now in chemical, as the name suggests, in chemical amelioration method, various types of chemical reagents or chemical compounds are used to reclaim the saline soil. It include embedding of soil with various reagents like gypsum, coal powder, calcium chloride, limestone, sulfuric acid, sulfur and iron sulfate. These are all the chemical components or the chemical reagents which are used to reclaim the soil. In what way? In such a way that this chemical embedments which are rich in calcium, they are mixed with the soil and the calcium will replace the sodium present in the soil and sodium is leached from rooting zone by irrigation water. समजा आपल्या सॉइलमध्ये जर सोडियमचं प्रमाण जास्त झालं तर आपली सॉइल काय होते, सोडिक सॉइल, दॅट इज अल्कलाइन सॉइल होते, राईट. तशा सॉइलमध्ये आपण काय घालायचं, द केमिकल कंपाऊंड्स विच आर रिच इन कॅल्शियम आपण ॲड करायचे, जेणेकरून काय करणार, आपलं कॅल्शियम आयन जाऊन सोडियमला रिप्लेस करणार आणि रिप्लेस झालेला सोडियम काय होणार, ज्यावेळेला आपण इरिगेशनला वॉटर सोडू त्यावेळेला तो लीच आउट होणार. लीचिंग आउट म्हणजेच काय, लीचिंग आउट इज नथिंग बट इट इज अ ट्रान्सपोर्टेशन ऑफ एनी कंपाऊंड विथ द हेल्प ऑफ वॉटर इज नोन ॲज लीचिंग किंवा टोटल रिमूव्हल ऑफ दॅट स्पेसिफिक कंपाऊंड. अँड इन दिस मेथड gypsum and sulfur has been widely used and intensively used because of their low cost and they are available very easily. Because of this two reasons, this gypsum and sulfur are widely used. It converts sodium soil into calcium soil. आत्ताच सांगितलं, ज्यावेळेला आपण सोडियम जास्त असेल एखाद्या सॉईलमध्ये त्यावेळेला आपण काय घालणार आहोत, कॅल्शियम घालणार आहोत. म्हणून त्याचं कन्वर्जन ते कशात करणार आहे, इट विल कन्वर्ट द सोडियम सॉईल इंटू द calcium soil. Calcium ion will replace the sodium and sodium will be leached out by the water of irrigation. And during which what happens, it will lower the, after conversion into the calcium soil, it will lower the pH and lowering of pH will improve the physical conditions of soil. Already we have seen the physical characters and they will again lead to physical conditions of soil improvement
and large amount of gypsum is required to reclaim sodic soils. पण जे काही जिप्सम आपल्याला रिक्लेमेशनसाठी लागणार आहे ते कसं लागणार आहे, इट इज रिक्वायर्ड इन व्हेरी हाय अमाउंट. This is the image of gypsum. Gypsum is nothing but it is a white colored stone or powder which is used in various equipments or various things which are made like chalk, limestones, right? This is gypsum's diagram. Now third is electroamelioration method. In this method, it involves the treatment of soil with electric currents. Various electric currents are passed through our land, and the reclamation of soil is done. In detail, this third technique or the third method is not given in your book, and there is no need to study also. The fourth one is hydrochemical amelioration method. As the name suggests, hydro means water and chemical means again the chemical compound. Already we have seen gypsum, calcium, sulfuric acid, sulfur, these were used. Hydrochemical means water with combination with the chemical compound used to reclaim the soil is known as hydrochemical amelioration method. This method is based on a removal of excess salt and sodium, adding chemicals with parallel leaching of sodium salt with water. बघितलं काय सांगितलं होतं आत्ताच, केमिकल कंपाऊंड्स वापरायचे पॅरलल, त्याच्यासोबत काय वापरायचं आपल्याला, वॉटर वापरायचं आहे. वॉटर प्लस केमिकल कंपाऊंड. मग वॉटरमुळे काय होणार आहे, जे काही सोडियम सॉल्ट लीच आउट झालेले आहेत ते लीच होऊन जाणार आहेत आणि रिक्लेम झाले आहेत ते लीच आउट होऊन जाणार आहेत आणि ह्या केमिकलमुळे परत रिक्लेम होण्यास पण मदत होणार आहे. लिचिंग विथ वॉटर ऑफ गुड क्वालिटी. आपल्याला वॉटर जे काही वापरायचं आहे याच्यामध्ये ते कसं असलं पाहिजे, गुड क्वालिटी ऑफ वॉटर असलं पाहिजे, ज्याच्यात काय नसले पाहिजे, हाय अमाऊंट ऑफ कुठलेही आयन्स नसले पाहिजेत. जर समजा आपण बॅड क्वालिटी ऑफ वॉटर जर वापरायला लागलो तर इन दॅट कंडिशन काय होईल, पुन्हा आपल्या सॉईलमध्ये काय सॅच्युरेट होतील, सॉल्ट्स अँड सोडियम. त्यामुळं इन दिस टेक्निक the good quality of water and adequate drainage are the two essential components of any permanent solution of the salinity problem, during which we are going to use a good quality of water. And this will result in decrease in the pH and osmotic pressure of the soil, promoting the good physical conditions of again soil. जर आपण असं केलं, वॉटर आणि केमिकल कंपाऊंड्स दोन्ही वापरलं तर केमिकल कंपाऊंड्स रिक्लेम करतील आणि रिक्लेम केलेले जे काही सोडियम जे सॉल्ट्स आहेत त्याला कोण लीच आउट करेल, वॉटर लीच आउट करतील. तर त्या कंडिशनमध्ये चांगलं काय होईल, दिस विल रिझल्ट इन वॉट, डिक्रीज इन पीएच. आणि डिक्रीज इन पीएच झालं की आपोआप सॉईलची फिजिकल कंडिशन काय होते, रिस्टोर होते किंवा त्याला चांगली होण्यास मदत मिळते. द मेन डिसएडव्हांटेजेस ऑफ दिस हायड्रोकेमिकल अम्लिओरेशन मेथड इज दॅट इट नीड्स द हायड्रो अम्लिओरेशन इक्विपमेंट अँड ह्यूज अमाऊंट ऑफ वॉटर. हे जे काही इक्विपमेंट आहे, हायड्रो अम्लिओरेशन इक्विपमेंट, हे लागतं केमिकल अम्लिओरेशन मेथडला. इक्विपमेंट आणि लार्ज अमाऊंट ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ वॉटर लागतं. अँड दिस इज द मेन डिसएडव्हांटेज. लीचिंग ऑफ सोडियम सॉल्ट पॉल्यूट ग्राउंड वॉटर अँड नेबरिंग वॉटर सोर्सेस. राईट, आता लीच आउट झालं, वॉटर थ्रू आपलं काय लीच आउट होणार आहे, सोडियम सॉल्ट लीच आउट होणार. लीच आउट होणार आहेत म्हणजे काय होणार आहेत, ते फार्ममधून निघून जाणार आहेत, पण दुसऱ्या वॉटर बॉडीजला काय होणार आहेत, ते जाऊन मिळणार आहेत. समजा जवळपासच नदी आहे, ओढा आहे, लेक आहे, तिथे जाऊन काय होणार आहे, आपलं लीच आउट झालेलं वॉटर आहे आपल्या ॲग्रिकल्चरल फील्डमधलं, ते तिथे जाऊन काय होणार आहे, मिक्स होणार आहे. आणि तिथे जाऊन मिक्स झालं तर इट विल लीड टू पॉल्यूट द ग्राउंड वॉटर ॲज वेल ॲज नेबरिंग वॉटर सोर्सेस. ग्राउंड वॉटरला पण समजा हाय अमाऊंट ऑफ वॉटर लीच आउट झालं तर ग्राउंड वॉटरसुद्धा काय होऊ शकतं, पॉल्यूट होऊ शकतं. अँड द फिफ्थ अँड लास्ट वन method of reclamation of saline soil is biological amelioration method. In this method it uses living or dead organic matter. आता biologicalच आहे म्हटल्यावर it totally focuses on all the agricultural material which is used to reclaim the soil, such as microbes, then organic matter, plant parts, right? Then the see here, the microbial biomass, crops, stems, straw, green manure, farmyard manure, compost and sewage sludge. Sewage sludge means what? Sewage म्हणजेच काय,
गटरीचं पाणी जे काही असतं त्याला आपण काय म्हणतो, इफ्लुएंट, कशाचंही इफ्लुएंट असू दे, ते भलेही होमचं असू दे, इंडस्ट्रीचं असू दे, त्याला काय म्हटलं जातं, सीवेज म्हटलं जातं. आणि सीवेज स्लज म्हणजे काय, जे काही घाण पाणी आहे ते पाणी निघून गेल्यानंतर खाली जो काही त्याचा गाळ राहतो, दॅट इज नोन ॲज अ सीवेज स्लज. आणि त्या सीवेज स्लजमध्ये काय असणार आहेत, आपले एन नंबर ऑफ मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स असणार आहेत. म्हणून बायोलॉजिकल मेथडमध्ये सीवेज स्लजसुद्धा वापरला जातो. Represent living or dead organic matter. Addition of organic matter helps in again lowering of pH, improving the soil structure and availability of nitrogen to crops. When we add the microbes, it will directly act or provide the nitrogen source to crops also. And this biological method have two beneficial effect. First one, it improves or improvement of soil structure and permeability, enhancing soil leaching. सॉईलचं स्ट्रक्चर तर इम्प्रूव्ह होणारच आहे. ज्या वेळेला आपण ग्रीन मॅन्युअर घालू, फार्मॅड मॅन्युअर घालू, त्यावेळेला त्याला काय मिळणार आहे, स्पेसिफिक सॉईलला न्यूट्रिएंटचा सोर्स मिळणार आहे. त्याच्याबरोबर नायट्रोजन सोर्ससुद्धा त्या सॉईलला ॲड होणार आहे, जेणेकरून काय होईल, सॉईलचं स्ट्रक्चर इम्प्रूव्ह होईल. अँड परमिएबिलिटी, एनहान्सिंग सॉल्ट लीचिंग. सॉल्ट लीचसुद्धा कसं होणार आहेत, फास्ट होणार आहेत मायक्रोब्समुळं. काही मायक्रोब्स असतात ज्यांच्याकडे काय कॅपॅसिटी असते, सॉल्ट टॉलरेट करण्याची कॅपॅसिटी असते. अँड दॅट टाईप ऑफ मायक्रोज आर नोन ॲज हॅलोटॉलरंट मायक्रो ऑर्गॅनिझम, राईट. अँड सेकंड beneficial effect is reducing surface evaporation and inhibition of salt accumulation in surface soil. ज्यावेळेला आपण हे जे काही बायोलॉजिकल वेपन्स आहेत, आपण रिक्लेमेशनसाठी वापरतो, ते वापरले तर काय होणार आहे, सॉईल रिड्युसिंग सरफेस इव्हॅपोरेशन, जे काही सरफेसवरचं इव्हॅपोरेशन होणार आहे ते कसं होणार, रिड्यूस होणार आहे. आपण काय घालणार आहोत, डायरेक्ट सॉईलवर जे काही आहेत आपले हे सगळे मटेरियल घालणार आहोत. त्याच्यामुळं जे काही वॉटरचं इव्हॅपोरेशन आहे ते कसं होणार आहे, रिड्यूस होणार आहे, कमी होणार आहे. आणि त्याच्यामुळं काय होणार आहे, सॉल्ट्स जे काही सरफेसवर आपल्या क्रस्ट म्हणून राहणार होते ते काय होणार आहेत, ते राहणार नाही आहेत. दिस वर टू beneficial effect of biological methods. Now first example under this or first way under biological amelioration method is we are going to use several halophytic plants. Now halophytic ह्या शब्दाचा अर्थच असा आहे की salt tolerant plants, right, are used in reclamation of salt affected soil. समजा एखाद्या ॲग्रिकल्चरल सॉईलमध्ये सॉल्टचं प्रमाण जास्त झालं असेल आणि त्याच्यामध्ये आपण काय कल्टिवेट करायचं, हॅलोटॉलरंट प्लांट्स. हॅलोटॉलरंट प्लांट्स म्हणजेच काय, असे प्लांट्स जे सॉल्ट जास्त असताना सुद्धा ते काय करतात, ते ग्रो होतात. म्हणजेच ते काय करणार आहेत, दे such type of plant will absorb the salt whichever the present in the soil and they will grow and they will, by absorbing the excess salt in by the plant, they will decrease the salt concentration in the soil. Example of the high salt tolerant crops are sesbina, rice, licorice, sugarcane, sugar beet, red beet, oats, date palm, barley and wheat grasses. These are the examples of high tolerant crops. High salt tolerant crops जे जास्तीत जास्त सॉल्ट टॉलरेट करू शकतात असे प्लांट्सची नाव आहे ते. अँड मीडियम सॉल्ट टॉलरंट क्रॉप्स आर कॅस्टर, कॉटन, sorghum, pearl millet, maize, mustard and wheat. And rather than this, several types of grasses such as kernel grass, paragrass can be grown in sodic soil also. हे सगळे प्लांटचे एक्झाम्पल कसले होते, सॉल्टी सॉईलमध्ये किंवा सलाईन सॉईलमध्ये ग्रो होणारे प्लांटची नाव होती. आणि सेव्हरल ग्रासेस पण आहेत जे आपण कशात ग्रो करू शकतो, सोडिक सॉईलमध्ये. मग सलाईन सॉईल, सोडिक सॉईलमध्ये आपण हे जे काही प्लांट्स आहेत ते ग्रो केल्यावर त्यांचं मेकॅनिझम काय राहील, दे विल ॲब्सॉर्ब द एक्सेस सॉल्ट or sodium present in that specific field and they will grow and decrease the excess ions in the specific soil. Now second way is the role of sulfur oxidizing microorganism in process of soil reclamation has been studied and is clearly showed the elemental sulfur coupled with composite cultures of bacteria and fungi. दिस कुड म्हणजेच काय, जे काही सल्फर ऑक्सिडायझिंग मायक्रो ऑर्गॅनिझम आहेत त्यांना कोणाबरोबर कंपोजिट करून आपल्याला सॉईलमध्ये अप्लाय करायचं आहे, बॅक्टेरिया आणि फंगाय बरोबर. त्यावेळेला काय होईल, ज्या वेळेला सल्फर ऑक्सिडायझिंग बॅक्टेरिया
इतर फंगाय आणि बॅक्टेरिया बरोबर कम्पीट करून एखाद्या सॉईलमध्ये आपण त्यांना अप्लाय करू, त्यावेळेला इट कुड डिक्रीज द सॉईल pH, इलेक्ट्रिक कंडक्टिव्हिटी अँड एक्सचेंजेबल सोडियम पर्सेंटेज अँड रिक्लेम सलाईन सॉईल इन विदिन 90 डेज. 90 दिवसामध्ये हे जे काही सल्फर ऑक्सिडायझिंग मायक्रो ऑर्गॅनिझम आहेत ते काय करतील, रिक्लेम करतील सलाईन सॉईल in association with other fungi and bacteria. Third is blue-green algae, that is Anabaena torsula, tolerate excess sodium and grows extensively on soil surface in wet seasons. जे काही एखाद्या शेतामध्ये आपलं सोडियमचं कॉन्सन्ट्रेशन जास्त आहे तिथे जर आपण ब्लू ग्रीन अल्गी ॲनाबेना टोरुलुसा जर आपण तिथे अप्लाय केलं तर ते ॲनाबेना टोरुलाकडे काय कॅपॅसिटी आहे तर इट हॅज द कॅपॅसिटी टू ग्रो अँड टॉलरेट द एक्सेस सोडियम. तिथे एक्सेस सोडियम आहे ते टॉलरेट करून ग्रो करण्याची कॅपॅसिटी स्वतःकडे आहे आणि सॉईल सरफेसवर वेट कंडिशनमध्ये वेट सीझन्समध्ये तो ग्रो होतो आणि काय करणार आहे त्या स्पेसिफिक सॉईलमधलं सोडियम तो स्वतः घेऊन ग्रो होईल आणि तिथलं सोडियमचं कॉन्सन्ट्रेशन काय करेल, कमी करेल. ॲनाबेना टोरुलुसा and gypsum is found in effective in reclamation of sodic soil. हे दोन्ही पण जे काही ॲनाबेना टोरुलुसा आणि जिप्सम आहे हे दोन्ही पण काय आहेत, दे आर सीन इफेक्टिव्ह टू रिक्लेम द सोडिक सॉईल. सोडिक सॉईलच्या रिक्लेमसाठी हे ब्लू ग्रीन अल्गी वापरले जातात. नाव फोर्थ वन इज हॅलो टॉलरंट बॅक्टेरियल बायोमास. आत्ताच सांगितलं मगाशी हॅलो टॉलरंट म्हणजे काय, असे मायक्रो ऑर्गॅनिझम जे एक्सेस सॉल्ट कॉन्सन्ट्रेशनमध्ये ग्रो होतात त्यांना काय म्हणतो आपण, हॅलोफायटिक टॉलरंट बॅक्टेरिया. तर तशा टाईपच्या बॅक्टेरियाचं बायोमास आय हॅव ऑल्सो ट्राईड टू बीन रिक्लेम द सलाईन सॉईल. एक्स्ट्रीम सलाईन सॉईल हॅबर्स अ व्हरायटी ऑफ मायक्रो ऑर्गॅनिझम. जे काही एक्स्ट्रीम सलाईन सॉईल आहे ते एक हॅबिटेंट म्हणून दुसऱ्या जे काही सॉल्ट टॉलरंट मायक्रो ऑर्गॅनिझम आहेत त्यांना ग्रो होण्यास मदत करते. तर डॉमिनंट स्ट्रेन्स ऑफ द genera are Pseudomonas, Bacillus, Alkalogens, Micrococcus, Arthropacter and Planococcus. These are the genera of microorganisms which are halotolerant, which can be used to reclaim the excess saline in the salt concentration in the soil. But unfortunately, microbial oxidation and reduction reaction do not eliminate salts from the soil. मायक्रोऑर्गॅनिझममध्ये वेगवेगळे काय होत असतात, रिॲक्शन्स होत असतात, जसे ऑक्सिडेशन रिडक्शन रिॲक्शन्स त्याच्या बॉडीमध्ये होत असतात आणि त्या रिॲक्शन थ्रू काय होत असतं तर मायक्रोऑर्गॅनिझम काय होऊ देत नाहीत, जे काही सॉईलमधलं सॉल्ट आहेत त्यांना इलिमिनेट होऊ देत नाहीत आणि म्हणून हेन्स दिस ॲप्लिकेशन ऑफ मायक्रोबियल बायोमास फॉर रिक्लेमिनेशन ऑफ सॉईल नीड्स मोर रिसर्च. अजूनही याच्यावर रिसर्च झाला पाहिजे जेणेकरून हे जे काही ऑक्सिडेशन अँड रिडक्शनमुळं इलिमिनेट होत नाहीत सॉल्ट ते होतात का बघण्यासाठी. हेन्स दिस फोर्थ वन यूज ऑफ मायक्रोबियल बॅक्टेरियल बायोमास हॅज limitations. And here we have ended with this chapter. Thank you.